नमस्कार। एवलॉन एकेडमी दमदम द्वारा आज ग्रूम टू शाइन पे वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरा वर्कशॉप का वीडियो हमारे इस चैनल पे। साथ ही है टेक होम सॉल्यूशंस और लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेट्रो सिटी। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা মেট্রো সিটি সরোজ স্যারকে আরেকবার একটু আসার জন্য স্টেজে অনুরোধ করছি। আমাদের একাডেমিক ডিরেক্টর অফ অ্যাভালন একাডেমি দমদম, আ পার্ট অফ দ্য এরোফিস্তা গ্লোবাল একাডেমি, মিসেস সত্যম গুপ্তা ম্যামকে একটু স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি ফেলিসিটেট করার জন্য। প্লিজ একটা বিগ ক্ল্যাপ চাই। Chartered account, first of all. Second, I am backed by 20 plus number of years with this experience into education. We used to run an organization, if anybody is aware or heard of it, in the name of Will Academy. Earlier it was known as WebTech. Of late somebody made a copy of WebTech, so we made it WIIL, similar name. It was a litigation going on for the long run. Ultimately, I was attached with few of my friends, 2-3 friends, they all passed away. So it has settled down. I am no more into education, but I sincerely thank you, this whole academic persons, students. I like the center very much. It's well organized, well equipped with the infrastructures, and well equipped with your faculty members. And obviously my sincere thanks to all the faculties, students, teachers, whoever. I can't name each and everyone because I am very new for the first time. So my heartiest thanks to you personally. My God, am I wrong? আমার সাথে প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন করার জন্য আমরা দুজন, মানে একজন মেল ফিগার আর একজন ফিমেল ফিগারকে চুজ করেছি। জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ করার জন্য কি গ্রুমিং কতটা ইম্পর্ট্যান্ট, মানে উইদাউট গ্রুমিং কতটা তার পার্সোনালিটি ডেভেলপ করছে বা তার মধ্যে কতটা কনফিডেন্স রয়েছে, আর উইথ গ্রুমিং তার মধ্যে কি চেঞ্জেস রয়েছে আমি আপনাদের থেকে জানতে চাইব। তো সেই জন্য আমার সাথে হেল্প করার জন্য আমি আমার কো প্রেজেন্টার মিস রমিতা হালদারকে রিকোয়েস্ট করব একটু আসার জন্য। রমিতা, ওর পরে আমি প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন করতে চলবো। আমাদের যতগুলো ইভেন্ট হয় সেই প্রত্যেকটা ইভেন্টের ভীষণ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট মিস্টার অঙ্কিত গুপ্তা স্যার, যিনি আমাকে পারমিশন দিয়েছেন ওনার প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন করার জন্য। তো তারপরে আমি ওনাকে ডেকে নেব। রমিতা, প্লিজ কাম। Yes, ma'am. Everyone, my name is Romita Haldar. আমি স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ অ্যাট অ্যাভালন একাডেমি এবং স্টুডেন্ট, বিবিএ স্টুডেন্ট। অ্যান্ড আমি দেখে নিতে চলেছি খুশিকে। খুশিও আমাদের একজন স্টুডেন্ট, সো আমি ওর উপরেই অ্যাপ্লাই করবো। আপনারা প্রত্যেকে দেখতেই পাচ্ছেন যে খুশি যেটা আছে ওর অ্যাটায়ার রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ও উইদাউট গ্রুমিংয়ে রয়েছে। তো আপনাদের কি মনে হয়, ও যদি এইভাবে যদি কোনো প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যাচ্ছে বা কোনো প্রফেশনাল অফিসে যাচ্ছে কোনো ইন্টারভিউ পারপাসে, সেখানে কি এই গ্রুমিংটা অ্যাকসেপ্টেবল? Myself is Saroj Swaika. I am VP of Lions Club of Calcutta Metro City. Today I am honored and I feel I am privileged to be present at Avalon Academy Dhamdam. I am very happy to see the entire floor filled with students, excellent faculties. Today they are having one session with Shine to Groom or something like that, which I have attended for at least an hour and a half, if not wrong, more or less. I was very happy to enrich myself along with all present here with respect to how one can groom themselves. Grooming does not mean normally just makeup,
or cosmetic smartness. It is, or rather it involves much more things. This academy, I thank them to groom the students as well as we, us, those who are 40 plus, 50 plus, they also can groom themselves each and every moment. As earlier there is a quote, life is teaching us at all moments. So I have learnt much more things, or you can say few things which I was not aware at all, which I had heard from the faculties on this session. With this, I have come to know that here in this academy, British learning is also collaborated with this institute. My personal thanks and my best wishes for them to get a great success in future. I thank all the faculty, teachers, management, students, whoever are attached with this academy. My heartfelt thanks to them. Thank you so much. थैंक यू सर. क्या बोलना सवाल कीजिएगा तब. ये आज जो एवलॉन अकेडमी की तरफ से ग्रूम टू शाइन जो वर्कशॉप हुआ है उसमें बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है और ग्रूमिंग के बारे में जो इन लोगों ने ब्रीफिंग की वो काफ़ी अच्छा है. प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है. इसी तरह से वर्कशॉप करते रहें और बहुत अच्छा है. आपका नाम? राजेश अग्रवाल, मेट्रो सिटी से. দিস ইজ অ্যান সিম্পল এক্সাম্পল. ঠিক আছে, তো একটা ড্রেসের সাথে কিন্তু টাই নটিংটাও ভীষণভাবে ম্যাটার করে. ওকে, তো টাই নটিংয়ের সাথে সাথে আমাদের আরও যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ওয়াচ. ওকে, আমি লুজ রাখছি, জাস্ট ওটা পরেও টাইট করে রাখি. তো আর একটা যেটা হচ্ছে মেন সেটা হচ্ছে ওয়াচ. আজকে আমরা যখন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যাচ্ছি কোনো ইন্টারভিউ দিতে, তো সেখানে কিন্তু কখনোই স্মার্ট ওয়াচ অ্যালাউড নয় বা ডিজিটাল ওয়াচ কিন্তু অ্যালাউড নয়. সেখানে সবসময় কিন্তু লেদার বেল্টের ওয়াচ বা বেল্ট নর্মাল, মানে যদি আমাদের লেদার বেল্টের ওয়াচ হচ্ছে তাহলে সব থেকে ভালো. আদারওয়াইজ চেন ওয়াচও আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু সেটা যেন অবভিয়াসলি যেন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে অ্যাকসেপ্টেবল হয় সেই রকমই যেন হয়. ওকে, তো এই মানে মিনিমাম কিছু জিনিস আমাদের কিন্তু মেনটেন করতে হবে গ্রুমিংয়ের জন্য. এর পাশাপাশি যেটা আমি বলেছি যে বেসিক স্কিন কেয়ার, সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট. যেহেতু আমরা যখন কোনো ইন্টারভিউতে যাচ্ছি তখন ফার্স্ট ইমপ্রেশনটাই আমাদের লাস্ট ইমপ্রেশন. তো ফার্স্ট ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু স্কিন কেয়ার এবং এই বেসিক এটিকেটসগুলো কিন্তু আমাদের মেনটেন করতে হবে. ঠিক আছে, তো আশা করি আমি আপনাদের একটা নর্মাল একটা এক্সাম্পল তুলে ধরতে পেরেছি বয়েজদের কীরকম গ্রুমিং হওয়া উচিত প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে. তো সিমিলারলি আমি চাই যে
আমার যে কো প্রেজেন্টার আছেন মিস রমিতা হালদার, উনি ফিমেল গ্রুমিং কীরকম হয় সেটার একটা এক্সাম্পল দিই, এবং আফটার দ্যাট আমরা একটা ওয়াকিং স্টাইল বা বডি পশ্চার কীরকমভাবে মেনটেন করতে হবে আমরা সেটাও দেখে নেব। ঠিক আছে? তো আমি সবার আগে আমি সেশনটা শুরু করছি। তো সবার প্রথমে মেয়েদের জন্য সব থেকে বেসিক হলো ওর মুখে ময়শ্চারাইজার অলরেডি অ্যাপ্লাই করা আছে। ময়শ্চারাইজার অ্যান্ড সানস্ক্রিন সব সময় অ্যাপ্লাই করতেই হবে। এটা ছেলে বলুন মেয়ে বলুন সবার জন্য। মেয়েদের জন্য কেন কি মেকআপে অনেক কেমিক্যালস থাকে, সো যেগুলো আমাদের স্কিনে অ্যাবজর্ব হতে পারে। তাতে কি হয়, অনেক সময় স্কিনটা আমাদের ড্যামেজ হয়ে যায়, অনেকটা রুক্ষ লাগে। ঠিক আছে? তো সেই কারণের জন্য আগে ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই হবে, দেন সানস্ক্রিন হবে। ওকে, আচ্ছা, এটা আমার কাছে বিউটি ব্লেন্ডার বলে। ঠিক আছে? এটা না শুকনো হবে না ভেজা হবে, জাস্ট নর্মালি জলের নিচে রেখে পুরো একদম চিপে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ জল একদমই বেরোচ্ছে না। এবার একটা টিস্যুর সাথে জাস্ট এটা একটু এক্সেস যে ওয়াটারটা আছে সেটা রিমুভ হয়ে গেল। ফাউন্ডেশন, অনেকে বিবি ক্রিম ইউজ করে, অনেকে সিসি ক্রিম ইউজ করে, সবাই সবটা ইউজ করতে পারে। ফাউন্ডেশন একটু থিক, ঠিক আছে, ফাউন্ডেশন একটু থিক হয়, অ্যান্ড দেন তারপরে বিবি ক্রিম, অ্যান্ড দেন তারপরে সিসি ক্রিম। ঠিক আছে? সিসি ক্রিম অনেকটাই লাইট হয়। তো ফাউন্ডেশন আমরা ডাইরেক্ট মুখে কখনোই অ্যাপ্লাই করতে নেই, হয় একটা প্যালেট নিতে হয়, প্যালেটটা বাইরে কিনতে পাওয়া যায়, প্যালেটও দরকার নেই, জাস্ট হাতের মধ্যে নর্মালি নেব, এর মধ্যে নিয়ে এটাকে জাস্ট একটু মোশন ওয়াইজ একটু ঘুরিয়ে নেব। একটু দেখে নিলে সবাই সবার স্কিন টোন অনুযায়ী, ঠিক আছে, একদম লাইট মানে যেটা একদম শেড নাম্বার 1 সেটা যদি অনেকটা ডার্ক শেডে কেউ ইউজ করে পুরো একদম মুখ পুরো সাদা হয়ে যাবে। তো স্কিন টোন অনুযায়ী কি করে ইয়ে করতে হয়, হাতের মধ্যে নিয়েই কিন্তু বুঝতে পারবে যে কার স্কিনের সাথে কি। এটা কিন্তু আমার স্কিনের টোন না, দেখতেই পাচ্ছ সবাই, এটা আমার স্কিনের টোন না। ঠিক আছে? এবার এটা আমরা জাস্ট ড্যাব ড্যাব করে পুরো এরকম ক্রিমের মতন মাখবো না, তার আগে আমি একটু বলে দিই, রৌমিতা যেটা বলেছিলেন যে মেকআপ স্টার্ট করার আগে ক্লিনজিং এবং ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করা। তো অবভিয়াসলি যখন আমরা মেকআপ করব তার আগে সব সময় আমাদেরকে ফেস ক্লিন করতে হবে। ঠিক আছে? আইদার ফেস ওয়াশ দিয়ে অথবা ক্লিনজার দিয়ে আমাদের ফেস ক্লিন করতে হবে। তারপরে টোনিং মানে টোনার, যে কোনো টোনার, সেটা নর্মাল রোজ ওয়াটারও ইউজ করতে পারো, টোনিং, এবং তারপরে নর্মাল ময়শ্চারাইজার। আমরা যেরকম যার স্কিন অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে ময়শ্চারাইজার বা প্রোডাক্ট চুজ করব। ঠিক আছে? এবং ময়শ্চারাইজারের পর তারপরে কিন্তু রৌমিতা যেভাবে বললো আমরা মেকআপ ফাউন্ডেশন হোক বেবি ক্রিম হোক সেগুলো আমরা ব্লেন্ড করব। ওকে? এবং কার স্কিন কি টাইপের সেটা কিন্তু বোঝার একটা টেকনিক আছে, কেননা আমাদের স্কিন টোন বিভিন্ন টাইপের হয়। কারুর অয়েলি হয়, কারুর কম্বিনেশন স্কিন হয়, তার মধ্যে কারুর আবার সেন্সিটিভ থাকে, আবার অনেকের ড্রাই স্কিন টোন থাকে। তো এটা বোঝার সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে কার স্কিন কীরকম। আমরা যখন রাত্রে শুই, রাত্রে ঘুম থেকে ওঠার পর নর্মাল যে টিস্যু হয় সেই টিস্যুটা আমরা ফেসে দেব, একদম ড্রাই টিস্যু ফেসে দেবো। দেওয়ার পর টিস্যুতে যদি আমাদের দেখা যাচ্ছে টি জোন অয়েল হচ্ছে টিস্যুতে, তাহলে বুঝতে হবে তার কম্বিনেশন স্কিন। ওকে? মানে তার অনলি টি জোনটা অয়েলি, বাকি ড্রাই। যদি দেখা যাচ্ছে পুরো টিস্যুটা ওয়েট হয়ে গেছে বা অয়েলি টাইপের হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে পুরো ফেসটাই তার অয়েলি। আর যদি পুরো টিস্যুটাই ড্রাই থাকছে, তার মানে তার স্কিনটা টোটালি ড্রাই। এটা হচ্ছে একদম ইজিয়েস্ট ওয়ে। এছাড়া তো ডক্টরের কাছে গেলে ওনারা তো দেখেই বলেন, বাট একদম
চেক করতে পারেন। ওকে, আচ্ছা, অলওয়েজ ফাউন্ডেশন কখনো এরকম করতে নেই, রাব করতে নেই, তাহলে যা ফাউন্ডেশন আছে সব উঠে যাবে। জাস্ট ড্যাপ করতে হবে, ঠিক আছে? देन हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट। কম্প্যাক্টটা যে যেরকম শেডের নিতে পারো, কিন্তু কেউ যদি চাইছে যে না আমি কম্প্যাক্ট ইউজ করব না, কম্প্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি পুরো ফেসের জন্য, ঠিক আছে? বেশি আমরা গরমকালে ইউজ করি, গরমকালে সবাই ব্যাগে একটা কম্প্যাক্ট রাখবেই, ঠিক আছে? কিন্তু অনেক সময় হয় শীতকালে, শীতকালে একটা কাজ করতে পারো, আমাদের যেটাকে সেটিং পাউডার বলে, হোয়াইট কালারের হয়, ঠিক আছে? ওটা ক্যারি করতে পারো। ওটা অনলি কি করবে, আমি পুরো ফেসে কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করব না, ঠিক আছে? পুরো ফেসে আমি এটা অ্যাপ্লাই করব না, অনলি চোখের নিচটা করব। দেন তারপরে আসছে আই শ্যাডো, ঠিক আছে? আই শ্যাডো কিন্তু বুঝে করতে হবে, যেরকম ও অফিসিয়াল পারপাস, ঠিক আছে? তো সেটার জন্য নর্মালি সুদিং কোনো আই শ্যাডো, ওভার ডার্ক না, ঠিক আছে? আর একটা হয় স্মোকি আইস, যেটা আমি করেছি, এটাও করা যায়, বাট এটা আমি করছি না এখন। আমি হালকার ওপরে, যেটাও ধরে নিন এইটা করলে ও ইন্টারভিউতে যেতে পারবে, ঠিক আছে? আমি একটা হালকা ব্রাউনি শেড নিয়েছি, ঠিক আছে? একদম হালকা যে ব্রাউনটা হয়, নেওয়ার পরে অলওয়েজ ট্যাপ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছ এক্সেসটা চলে গেল, এটাই এবার অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, ও তো মেকআপ করাচ্ছে বা জাস্ট দেখাচ্ছে এই বেসিক কতটুকু আমাদের মেনটেন করা উচিত কোনো প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য, বাট আমি একটু আপনাদের থেকে ওপিনিয়ন নিতে চাই। ওকে আপনারা উইদাউট গ্রুমিংও দেখেছেন, এখন পার্শিয়ালি হয়েছে, তো আপনাদের কি মনে হয় যে উইদাউট গ্রুমিং ও যেরকম ওর এখনও অবধি জাস্ট ফেসটা হয়েছে, হেয়ার এখনও আনটাইডি রয়েছে, মানে ও এখনও হেয়ারের কিছু করেনি, তো এই অবস্থায় ও যদি কোনো ইন্টারভিউ দিতে যায় তো ওর অ্যাপ্রোচটা কি ঠিকঠাক আছে? Certainly not. একদম Because grooming is one of the one. এক্স্যাক্টলি স্যার, কেননা ফার্স্ট ইমপ্রেশন অলওয়েজ ক্রিয়েট দ্য লাস্ট ইমপ্রেশন। তো আমাদের সবসময়, যেটা আমি ফার্স্টেই বলেছি, যে এমন নয় যে বিশাল দামি কোনো ব্র্যান্ডের বা এক্সপেন্সিভ কোনো প্রোডাক্ট কিনে আমাকে মেকআপ করতে হবে বা হিউজ কোনো মেকআপ করতে হবে, একদমই নয়। আমরা যদি নিজেদেরকে গ্রুমড রাখি তাহলে আমাদের কি হবে, পার্সোনালিটি অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে তার এফেক্ট করবে এবং আমাদের অ্যাটেন্টিভনেস বাড়বে। তো সব কিছুর সাথে সব কিছু কিন্তু ইন্টারলিঙ্কড। ওকে, এখন আমি আইলাইনার অ্যাপ্লাই করছি, ঠিক আছে? অনেকে আইলাইনার নিয়ে অনেকটা ভয় পায় যে আইলাইনার কীরকম ভাবে পরবো, কীরকম ভাবে না পরবো। অলওয়েজ স্টার্ট করবে মিডিল দিয়ে, ঠিক আছে? অলওয়েজ স্টার্ট করবে মিডিল দিয়ে এই অবধি টানবে ফার্স্টে,
ঠিক আছে, অর্ধেক টানলে দেন এইটুকু ফিল আপ করবে। আচ্ছা, ইন্টারভিউতে অনেক সময় হয় অনেকে আমরা টেনে একদম আইলাইনার এত অবধি নিয়ে চলে যাই, ওটা একদমই উচিত না। ঠিক আছে, উইং লাইনার সবসময় করা উচিত। ঠিক আছে, ওটা তুমি প্রফেশনালি যে কোনো জায়গায় গেলে ওটা তুমি করতে পারো। ঠিক আছে, এতটা দূর টানবে না। তো প্রফেশনালি কিন্তু আই মেকআপটাও ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট করে, ঠিক আছে। কেননা এটা এই জন্যই ম্যাটার করে, তার কারণ আমরা ব্রাইডাল যদি কোনো অকেশনে যাচ্ছি, সেখানকার আই মেকআপ নিয়ে আমি যদি কোনো ইন্টারভিউতে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু নট অ্যাকসেপ্টেড। ঠিক আছে, তো সব কিছুই মাইল্ড থাকতে হবে। এবং গ্রুমিংয়ের আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ফ্র্যাগ্রেন্স, বডি ওডর। যদি আমাদের কারোর বডি ওডর থাকছে, সেটা কিন্তু একদম ব্যাড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে ফার্স্টে। ওকে, তো সবসময় একটা মাইল্ড ফ্র্যাগ্রেন্স আমাদের ইউজ করা উচিত। সেটা মেবি ফ্লোরাল হতে পারে, সাইট্রাস হতে পারে, যার যেরকম চয়েস থাকে, উড হতে পারে। ঠিক আছে, সেটা যার যার চয়েস অনুযায়ী সিলেক্ট করতে পারে, কিন্তু সেটাও স্মেলটা যেন একদম লাইট ওয়েটের হয়, মাইল্ড হয়। ঠিক আছে, কেননা সব থেকে, যেটা আমি ফার্স্টেও বলেছি আবারও বলবো, টপ টু বটম আমাদের ফিট থাকতে হবে, তবে গিয়ে আমাদের একটা গুড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হবে। এবং তার পাশাপাশি যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা হয় না যে যদি আমাদের একটা আমরা যদি ফ্রেশ স্মেল পাচ্ছি, একটা ফিল গুড ফ্যাক্টর কাজ করে। ঠিক আছে, যেটা আমাদের কিন্তু ফিল গুড ফ্যাক্টরটা যেটা আমাদের অটোমেটিক্যালি হেল্প করবে আমাদের কনফিডেন্স লেভেল বাড়াতে। এবং তার পাশাপাশি স্মেল যদি আমাদের মানে আমার পাশ দিয়ে কেউ পাস করছে, যদি আমার থেকে একটা ভালো স্মেল বেরোচ্ছে, গুড স্মেল পাচ্ছি, তো একটা ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হয়। ঠিক আছে, তো সব কিছুর সাথে কিন্তু ইন্টারলিঙ্কড। ওকে, in one sentence we can say that if you smell good, if you feel good. আরেকটা যেটা, আমরা যখন মেকআপ বা গ্রুমিং করব, আমরা কি ওয়্যার করেছি, আমরা কি ড্রেস পরছি, তার সাথে যেন অবশ্যই মানানসই হয় সেই রকম শেডের লিপস্টিক, মানে লিপ কালার এবং লাইট মেকআপ করতে হবে। দেখা গেল আমি ডিপ শেডের কোনো ড্রেস পরেছি, তার সাথে একটা ডিপ শেডের কোনো লিপস্টিক পরলাম, তো ওটা অ্যাকসেপ্টেড হয় না। তো সব কিছুর সাথে সব কিছু মানানসই আমাদের পুরো গ্রুমিং রাখতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আমি আইব্রোটাকে সেট করব। এরকম আইব্রো পেন পাওয়া যায়, ঠিক আছে,
এরকমও পাওয়া যায়, অনেকে দেখবে পেন্সিলের মতনও পাওয়া যায়, ঠিক আছে? অলওয়েজ নেওয়া ব্ল্যাক কখনোই নেওয়া উচিত না। ব্ল্যাক নিলে অতিরিক্ত আইব্রো অতিরিক্ত ব্ল্যাক হয়ে যায়, দেখতে খুবই বাজে লাগে। আমরা কি কালার নেব, এই কালারটা কি কেউ বুঝতে পারছে? ব্রাউন, ঠিক আছে? অলওয়েজ এই কালারটা নেওয়া উচিত। এরপরে আমি অ্যাপ্লাই করছি মাস্কারা। আচ্ছা, এরপরে আমার কাছে লাস্ট স্টেপ লিপস্টিক। কেউ আমাকে বলতে পারবে এই দুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক যাবে? আমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, দুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক হবে কেউ বলতে পারবে? বলো। লেফট হ্যান্ড এটা রাইট রাইট রাইট। এটা হলো নিউড কালার, ওকে? তুমি বলো। আর এটা পার্পল কালার। নিউড কালার, তুমি রাইট। রাইট। আচ্ছা, এটাও যাবে এটাও যাবে, ঠিক আছে? দুটোই যাবে। এবার কথাটা হচ্ছে আমি ওর আইয়ে কি অ্যাপ্লাই করেছি তার উপরে ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে? আইটা দেখো আমি খুব একটা বোল্ড করিনি, লাইটের উপরেই রেখেছি। এটাও যাবে এটাও যাবে, আমি এটা অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? কারণ সবাই বলছে নিউড কালার নিউড কালার, কিন্তু আমি এটা অ্যাপ্লাই করব। দেখা যাক কিরকম লাগে। আচ্ছা, ও তো মানে লিপস্টিকে চলে গেছে, তো আমি জাস্ট একটু বলি, ও যখন আইব্রো স্কেচ করলো আমি সেখানে একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে আমরা যখন আইব্রোটা স্কেচ করি রাউন্ডভাবে যখন আমরা করি, সব সময় একটু এই জায়গাটা মানে আমাদের আইবলটা যেটা আছে আইবলের সাথে একটু আর্চ করে আমরা সবসময় ড্র করব, তাহলে আমাদের আইসটা অনেক বেশি এনহ্যান্স করে এবং দেখতেও ভালো লাগে, ঠিক আছে? তো যখন আমরা করব আর্চটাকে একটু করার ট্রাই করব। আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করার আগে অলওয়েজ কিন্তু আমরা লিপ লাইনার অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? যদি আমরা লিপ লাইনার আগে ড্র করার পর লিপস্টিকটা লাগাই, এটা অনেক বেশি এনহ্যান্স করে লিপস্টিক, ঠিক আছে? এবং আমাদের লিপস্টিকটাও প্রপারলি আমরা তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো যে কালারের আমরা লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করবো বলে মাইন্ড সেট করে থাকি, সিমিলার তার থেকে 1 বা 2 শেড ডার্কার আমরা মানে লিপ লাইনার অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, অলওয়েজ মনে রাখবে
লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করার সময় যখন এরকম ইউজ করছো ম্যাটি, ঠিক আছে, সেই টাইমটা কি করবে, বেজলিন লাগিয়ে নেবে। বেজলিন লাগিয়ে রাখবে না। অনেকে কি করে বেজলিন লাগিয়ে তারপরেই অ্যাপ্লাই করে, একদমই করা উচিত না। যখন মেকআপ স্টার্ট করছো, যখন ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করছো, বেজলিন লাগিয়ে নেবে, ভালো করে কিপটাম করে নেবে, ভালো করে লাগিয়ে নেবে একদম। দেন কি করবে, যখন দেখবে পুরো অল ওভার মেকআপ ডান, লিপস্টিক পার্ট আসছে, টিস্যু নেবে, অল রিমুভ করবে, পুরো ওটাকে রিমুভ করবে। দেখবে আমাদের ঠোঁটে ডেড স্কিন হয়, সেটাও উঠছে, আর ঠোঁটটা দেখবে নরম হয়ে গেছে। ওর কিন্তু অলরেডি ভেজলিন অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। এবার তুমি অ্যাপ্লাই করো, এবার দেখো যে একটা ড্রাইনেস একদমই লাগবে না, একদমই না। আচ্ছা, এখনো অবধি আপনারা কোনো চেঞ্জেস বুঝতে পারছেন? উইদাউট মেকআপ যখন খুশি এসেছিল আর এখন পার্শিয়ালি হয়েছে, তো ডিফারেন্স আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে হেয়ার। আমরা যখনই কোথাও যাব আমাদের হেয়ারটাকে কিন্তু প্রপার ওয়েতে সেট রাখতে হবে, সেটা ছেলেদের হোক, মেল ক্যান্ডিডেট হোক বা ফিমেল ক্যান্ডিডেট। হেয়ারটা যদি আমাদের প্রপার ওয়েতে না থাকে, এটা কিন্তু একদম ব্যাড ইমপ্রেশন। তো হেয়ারটাকেও প্রপার ওয়েতে আমাদের মেনটেন করতে হবে। যদি কারোর অনেক লং হেয়ার থাকে সেক্ষেত্রে তারা বান করতে পারে। যদি কারোর শর্ট হেয়ার থাকে তাহলে সেটাকে প্রপার ওয়েতে ট্রিমিং করা প্রয়োজন, অ্যাটলিস্ট 3 মাস ইন্টারভ্যাল। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমি বান করব, ঠিক আছে। বানটা কেন করব, প্রফেশনালি বানটাই করা উচিত। এবার যদি কেউ দেখছে কারো চুল স্ট্রেট রয়েছে, ঠিক আছে, সে বানও করতে পারে, পনি টেলও করতে পারে, ঠিক আছে। সো আমি ওটার মধ্যে এখন বান করব, ওকে। আর যদি কেউ চাইছে যে আমি খোলা রাখতে কি পারবো না, তাহলে কিন্তু শর্ট করতে হবে উইথ স্ট্রেট, ঠিক আছে। কেন শর্ট থেকে যদি কার্লি হয়ে যায় জিনিসটা দেখতে খুবই খারাপ লাগবে, ঠিক আছে। তখন তোমাকে আবার চুলটাকে টাই আপ করতে হবে, ওকে। চুলটাকে কোন কোন ঠিক আছে। এখন আমি এটা একটু ইজি উপায় করে দেখাবো। অনেকে মনে করে বান দিয়ে কি করে আমি একটা খোপা করব। খোপা নর্মালি গুটিয়ে একটা করে দিলাম, হয়ে গেল খোপা। এটা দিয়েও করা যায়, এটা দিয়ে করলে ক্লিন হবে বানটা পুরো। একটু আগে যাও। একদম কম। আগে আমি খুশিকে পনিটেল করতে বললাম। কেন করতে বললাম এরপরে আসছি। এই টাইমটাতে দুটো জিনিস করতে পারো। অনেকের চুল একটু উস্কো খুস্কো হয়ে থাকে, জেল অ্যাপ্লাই করতে পারো, অ্যালোভেরা জেল, ঠিক আছে। নর্মালি যে সেটওয়েটের যে জেলটা ম্যামও অ্যাপ্লাই করছিলেন, সেটওয়েটের করতে পারো, বাট আমি বলবো অ্যালোভেরা জেল করো, ঠিক আছে। অ্যালোভেরা জেলে চুলটা বসেও থাকবে, অত উড়বেও না, ঠিক আছে।
এই টাইমটাতে সেটা অ্যাপ্লাই হবে। এই এতে পার্সপেক্টিভে আমি একটা জাস্ট ইনফো ইনক্লুড করতে চাই, সেটা হচ্ছে মেনলি এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে, এভিয়েশন বা হসপিটালিটি ট্যুরিজম মানে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু বানটাই চলে। কেননা বান যখন করা হয় মেয়েদের, তো আমাদের লুকসটাকে আরও বেশি এনহ্যান্স করে, ঠিক আছে, এবং অনেক বেশি স্মার্টার একটা লুক প্রোভাইড করে। তো সেক্ষেত্রে বাকি ইন্ডাস্ট্রিতেও চলে, বাট সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু বানটা ভীষণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আচ্ছা, এবার দেখো খুশি, একটু ওঠো। এবার দেখো আমি বানটাকে এটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। কেন ঢুকিয়েছি? সিম্পল একদম, কোনো তামঝাম কিছুই করতে হবে না। খুশি, মাথাটা নিচু করো। আমি মাথাটা আরেকটু নিচু করো। চুলটাকে কি করব? ছেড়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়েছি গার্ডার দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে তো অনেক ফিমেল ক্যান্ডিডেট আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেকেই তো আমরা কম বেশি মেকআপ করি। তো ম্যাম যেটা করলেন ফার্স্টে পনি করার পর একটা যে ব্ল্যাক কালারের গার্ডার টাইপের দিলে, ওটাকে কি বলে কেউ বলতে পারবে? হাত তুলতে, কে বলছে? হাত তুলতে হবে এখানে। তুমি? আচ্ছা, ডোনাট। ডোনাট এটাকে বলে ডোনাট। ডোনাটের বিভিন্ন সাইজ হয়, ঠিক আছে, একদম স্মল হয়, মিডিয়াম সাইজ হয়, আর একটা হয় লার্জ সাইজ। তো একদম প্রত্যেকের হেয়ার অনুযায়ী সেটা চুজ করতে হয়, বাট একদম যেটা লার্জ সাইজ হয় আমি সবসময় রেকমেন্ড করব, বা আই থিঙ্ক আমার সাথে রমিতাও একমত হবে, লার্জ সাইজটা সবসময় অ্যাভয়েড করাই ভালো। কেননা ওটা ঠিক হয় না, ফেসের থেকে অনেক বড় মনে হয় যেন আমাদের বানটা হয়ে গেছে। তো আইদার স্মলটা চুজ করো, আদারওয়াইজ মিডিয়াম সাইজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি করে নেওয়ার পরে পেছনে নিয়ে আসলাম, পুরো চুলটাকে একটু ছাড়িয়ে নিলাম। এরপরে কি করব? চুল অনুযায়ী, অনেকের চুল খুব পাতলা হয়, অনেকের চুল খুবই মোটা হয়, ঠিক আছে, সেই অনুযায়ী আমি এরকম সিঙ্গেল সিঙ্গেল আলাদা করে নেব, ঠিক আছে। এবার ওরটাই আমি 3টে করছি, ঠিক আছে। আমি চাইলে 2টোও করতে পারতাম, আমি 3টে করছি। কি করব? এটাকে জাস্ট ঘোরাবো, সেম সেকেন্ডটাকেও হালকা করে জাস্ট রোল করব। এবার এরকম পিন পাওয়া যায়, ঠিক আছে, এরকমও পাওয়া যায়, আর একটু মোটা পিন পাওয়া যায়। আমি বলবো যেটা একটু মোটা আছে ওটা নেবে। আর একটা ইউ পিন হয়, ঠিক আছে, সব থেকে ভালো হয় ইউ পিনটা ইউজ করবে, ঠিক আছে। এই হলো ইউ পিন, ঠিক আছে, এটা হলো ইউ পিন, এটা সব থেকে ভালো হয়। যতক্ষণ না মনে হচ্ছে যে তুমি এই জিনিসটা নিয়ে, কারণ এই তুমি যে বানটা করছো অবভিয়াসলি কোথাও একটা যাবে বলে, অফিসে যাও, ইন্টারভিউ দিতে যাও, ইন্টারভিউ কতক্ষণের হয় কেউ জানে না, ঠিক আছে, অনেকক্ষণ, এমনও হয় সকালে যেতে হয় রাতে আসতে হয়।
এমনভাবে বানটা করবে বা এমনভাবে সেট করবে যাতে না মনে হয় যে খুলে যাবে, রাস্তায় গেলাম খুলে গেল। যে কটা পিন দরকার, একটা একটা পাতার মধ্যে 12টা ইয়ে আসে, যতক্ষণ না মনে হচ্ছে যে নিজের টাইট হচ্ছে। আচ্ছা, এই ও যে হেয়ার স্টাইলটা দেখাচ্ছে বান করার, না এটা কার কার খুব ডিফিকাল্ট বলে মনে হচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার জন্য? মনে হচ্ছে তোমাদের ডিফিকাল্ট লাগছে? এক্স্যাক্টলি, আমরা নিজেরাও কিন্তু এটা ইজিলি একা একাই করতে পারবো, ওইখানে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছে, বাট আমরা নিজেরাও কিন্তু এটা ইজিলি করবো, ঠিক আছে? এটা এমন কিছু কমপ্লিকেটেড কোনো কাজ না। যখনই আমরা বান করব বা হেয়ার স্টাইল, যে হেয়ার স্টাইলই আমরা চুজ করি না কেন, দেখতে হবে যেন হেয়ার যেন আমার চোখের সামনে না আসছে, ঠিক আছে? ওটাও কিন্তু একটা ব্যাড ইমপ্রেশন থাকে, ঠিক আছে, এটা আছে। এবার অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে, ম্যাম আমি ইন্টারভিউ দিতে গেলাম, অ্যালোভেরা জেল বা ইয়ে মানে যে কোনো জেল, হেয়ার জেল আমি ক্যারি করতে ভুলে গেছি, কি করব? এটা আমার তরফ দিয়ে একটা ছোট্ট টিপস যেটা আমি ফলো করি। অনেকেই ব্যাগে মাস্কারা রাখো, মাস্কারা সবাই রাখে, মাস্কারা নিয়ে সেটা দিয়ে করতে পারে হালকা করে একটু জাস্ট নর্মালি সেট করে দেওয়া ব্রাশিং এর। হলো। আমার কাছে কিন্তু জেল ছিল না। তো সব এই ছোট ছোট ট্রিক্সগুলো কিন্তু আমাদের অনেক বেশি হেল্পফুল, তাই না? তো আশা করছি, উঠে দাঁড়াও খুশি, আপনারা নিজেরাই ডিফারেন্স বুঝতে পারছেন যে উইথ গ্রুমিং আর উইদাউট গ্রুমিংয়ে খুশির ডিফারেন্স। ওকে, ঠিক আছে। ওর মধ্যে কোনো চেঞ্জেস কি আপনারা কেউ নোটিস করেছেন? ম্যামকে জিজ্ঞাসা করুন। वो जब पहले आए थे और अभी उसका ग्रूमिंग कंप्लीट हुआ तो कुछ चेंजेस अच्छी लग रही है और उसको देखकर क्या थोड़ा सा लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ? एग्जैक्टली। तो ग्रूमिंग के साथ ऐसे ही ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कारोर যদি ग्रूमिंग रिलेटेड कोनो क्वेश्चन থেকে থাকে, कुछ भी अगर पूछना है तो मैम है, मैम से सजेशन ले सकते हो। कुछ भी आई गेस मुझे लग रहा है कुछ पूछना है। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज बता दे रही हूँ, सबने बोला था ब्राउन शेड, ये शेड मैंने अप्लाई किया है, कैसा लग रहा है? ठीक है, ओके, थैंक यू खुशी, थैंक यू रोमिता। আমি জাস্ট 2 মিনিটের একটু ইন্টারভাল নিতে চাইছি। আমাদের নেক্সট যেটা রয়েছে বডি পশ্চার এবং ওয়াকিং স্টাইল। আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই গ্রুম টু শাইনের আজকে যে গ্রুমিং প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন সেশনটা রয়েছে, এই সেশনের সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ওয়াক রয়েছে র্যাম্প ওয়াক টাইপের, যেটা থ্রুতে আমরা বডি পশ্চার এবং স্ট্যান্ডিং পজিশন আমরা সম্পর্কে একটু ডিসকাস করবো শর্টলি।
তো আমি আমাদের সেই এই র্যাম্প ওয়াকে যারা পার্টিসিপেট করেছেন তাদের মধ্যে আমাদের 3 জন স্টুডেন্ট রয়েছেন, সুমনা, মেঘা এবং শাহিদ, এবং তাদের কাছে তো থ্যাঙ্কফুল অবশ্যই, এবং মোস্ট থ্যাঙ্কফুল যার কাছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ইভেন্টের রেগুলার পার্টিসিপেন্ট মিস্টার অঙ্কিত জি, উনিও পার্টিসিপেট করেছেন। তো আমি রিকোয়েস্ট করব যে একটু কাইন্ডলি সবাই আপনারা একটু মানে পিছন দিকে ব্যাক করে একটু দেখবেন ওনারা যখন আসবেন, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডিং পজিশন, ঠিক আছে? আমরা যখন কোনো প্রফেশনাল জায়গাতে যাব, আমরা যেখানে দাঁড়াবো সেই দাঁড়ানোটার মধ্যেও কিন্তু একটা এটিকেট মেনটেন করতে হবে। যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে তোমরা সবাই যারা রয়েছো দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে বডি পশ্চার সবসময় স্ট্রেট রাখতে হবে, ঠিক আছে? যখন আমরা ওয়াক করব সেটাও যেন আমাদের আই লেভেলটা যেন থাকে, ঠিক আছে? যেন ডাউন স্টেয়ার্স না থাকে একদম। এবং আমাদের মধ্যে কনফিডেন্ট রাখতে হবে তখনই, আমাদের শোল্ডার যেন সামনের দিকে ঝুঁকে না থাকে বা পিছন দিকে যেন না থাকে, ঠিক আছে? একদম স্টেডিলি আমাদের ওয়াক করতে হবে, এবং যখন আমরা দাঁড়াবো তখনও কিন্তু একটা পজিশন মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে? যেমন আমাদের পারফেক্ট এক্সাম্পল রয়েছে এখানে, তো ওরা কিন্তু যে যার বডি পশ্চার মেনটেন করেছে, সেটা কিন্তু আমাদের প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আশা করি একটা ক্লিয়ার পিকচার সবাই পেয়েছেন যে প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে গ্রুমিং কী টাইপের হতে পারে, এবং বডি পশ্চার কীরকম থাকতে হবে, এবং ওয়াকিং স্টাইল কীরকম হওয়া উচিত। তো সেটার জন্যই আমরা এই প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনটা করেছি। আশা করি এটা আপনাদের প্রত্যেকের জন্য পরবর্তী স্টেপ যারা যাবে, এখানে অনেক স্টুডেন্টসও রয়েছে, তো তোমাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হেল্পফুল। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ। থ্যাংক ইউ অঙ্কিতজি, আপনি পারমিশন দিয়েছেন, অ্যান্ড থ্যাংকস টু অল অফ ইউ। প্লিজ। Importantly, thanks to Avalon Academy Damdam for giving me this opportunity, and thanks to Lions Club also. Thank you. কমিতাতে এবার আমি নেক্সট আমাদের টপিক রয়েছে, তার জন্য আমি ডেকে নিতে চাইবো মিস জয়িতা ব্যানার্জি ম্যামকে, যিনি এই ভিজুয়াল সেশনের মাধ্যমে জানাবেন কিভাবে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এবং ইমেজ বিল্ডিং তৈরি করতে হয়। এর পাশাপাশি আমাদের একটা ছোট্ট কুইজ সেশন লিড করবে। তো তার জন্য আমি ম্যামকে স্টেজে ডেকে নেব। প্লিজ ম্যাম কাম। থ্যাংক ইউ রিয়া। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ফার্স্ট অফ অল ভেরি গুড ইভিনিং সবাইকে, অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার অল অফ ইউ। আশা করি আমাদের প্রোগ্রাম আপনাদের ভালো লাগছে, ঠিক আছে, এবং মোটামুটি একটা ক্লিয়ার পিকচার আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি। আজকে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? আমি আমার ওয়ার্ক মানে প্রেজেন্টেশন শুরু করার আগে আমি জাস্ট একটা সবার কাছে কোয়েশ্চেন রাখবো, খুব সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেলি ওয়ার্ক লাইফে অথবা আমাদের নর্মাল আমরা যখন অফিসে যাই বা কারোর সাথে কথা বলি, এরকম কোনো পার্সনকে কি আমরা মানে মনে রেখেছি এখনো? এরকম কি কারোর একটা কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনারা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে? স্যার আপনি? সেটা হতে পারে তার বিহেভিয়ার, হতে পারে সেটা হতে পারে তার পার্সোনালিটি, তার ড্রেস আপ, যে কোনো কারণে। কি ওইখানে এসে বলতে হবে নাকি? না না স্যার, আপনি আপনার জায়গা থেকে বলতে পারেন। বসেই বলতে পারেন স্যার, এরকম করে ব্যাপার না। মানে একবার আপনি আরো বলুন, আমি ঠিক করে বুঝি। এরকম আপনার কোনো কারোর সাথে কখনো কোনো ওয়ার্ক কালচারে, ঠিক আছে, অথবা রাস্তাঘাটে কোনো সময় আলাপ হয়েছে,
এরকম কোনো মানুষ যার বিহেভিয়ার ঠিক আছে অথবা তার পশ্চার অথবা তার কথাবার্তা কোনোটা একটা আপনাকে ভীষণভাবে মানে আমরা বলি না যে তার কথা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে বা তাকে আমরা মনে রেখেছি তার বিহেভিয়ারের জন্য, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য বা তার পার্সোনালিটি এত ভালো লেগেছে। যেমন একটা এক্সাম্পল বলছি যে আমরা সবাই রতন টাটাকে মনে রাখি, তাই তো? তার কিসের জন্য? মেনলি হচ্ছে তার কাজের জন্য, তাই না? সে যতটা হেল্পফুল বা অ্যাজ এ পার্সন তিনি কেমন। তো সেরকম আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্সকে আপনি শেয়ার করতে চান আমাদের সাথে? एक्सपीरियंस तो हमारा ওকে ওকে স্যার আপনার? ওকে দানিয়া? হ্যাঁ, আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমার যে প্রিভিয়াস অফিস ছিল সেখানে সেন্টার ম্যানেজার, আমি যার আন্ডারে জয়েন করেছিলাম, উনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যিনি তারপরে সেন্টার ম্যানেজার হয়ে এসেছিলেন একজন স্যার। তো আমরা চাইনি যে কোনো মেল ফিগার আমাদের সেন্টার ম্যানেজার হোক। তো একটা হয় না যে মাইন্ডসেট একটা ছিল যে কেমন হবে না হবে, বাট যখন তারপর তার সাথে ফার্স্ট টাইম মিট করলাম, ওনার থিঙ্কিং, ওনার অ্যাপিয়ারেন্স, ওনার পার্সোনালিটি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তো যার জন্য ওনার কথা আমার মনে পড়ে। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ দানিয়া। স্যার আপনি আপনার হাত তুলেছিলেন, আপনি কিছু শেয়ার করুন। আমি এখানে বন হুগলিতে আমি যখন স্পেশাল এডুকেশন নিয়ে পড়তে ঢুকেছিলাম তখন ফার্স্টে আমি এই স্পেশাল চাইল্ডদের নিডগুলো বুঝতে পারতাম না। তো আমার খুব মানে মনে হতো কোথায় আমি এসে পড়েছি। তারপর যখন এই স্পেশাল চাইল্ডদের গভর্নমেন্টের? হ্যাঁ বন ওকে 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 তো যখন আমি যাই তখন স্যারকে বলি যে এটা আমার জন্য পসিবল নয়, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তখন স্যার বলে যে দেখো এই যে একটা ডিম যদি হয় সেই ডিমটাকে আমরা খুব সহজেই ভেঙে সেটাকে অমলেট করে দিতে পারি, কিন্তু সেই ডিমটাকে যদি আমি খুব ভালো করে প্রোটেক্ট করি সেখান থেকে নতুন একটা জন্ম আসতে পারে। তো সেইটা থেকে আমার রিথিঙ্কিং আসে যে এই বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে চলে গেলে হবে না, এদের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। এবং তার কিছুদিনের মধ্যে আমি অ্যাডাপ্টেবল স্কিল শিখি এবং এখন ওদের সাথে আমি খুব ডিউরেশন অফ মানে কম টাইমে আমি ওদের সাথে মিট আপ করে নিতে পারি। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। স্যারের কথা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে মানে স্যারের যিনি সিনিয়র ছিলেন উনি মোটিভেট করেছিলেন আপনাকে, সেই হিসাবে ওনার কথা। চক্রবর্তী স্যারের কাছেও টাইমলাইন থেরাপি নিয়ে এখন কাজ করছি। ওকে 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 তো সেই হিসাবে আপনি তখন আস্তে আস্তে নিজেকে আরও মানে রেডি করছিলেন ওই জায়গায় আরও এস্টাবলিশ। এক্স্যাক্টলি, অ্যাকচুয়ালি এরকম আমাদের দেখা যায় যে আমরা যখন কারোর সাথে ফার্স্ট আমাদের ইন্ট্রোডাকশন হয় দেখা যায় যে হয়তো সেটা খুব কম সেকেন্ডের জন্য হচ্ছে, হতে পারে 5 সেকেন্ড অথবা 10 সেকেন্ড, কিন্তু তার কোনো একটা কিছু আমাদের ভীষণভাবে এফেক্ট করে, হয় সেটা তার খারাপ হতে পারে অথবা তার ভালো হতে পারে। কিন্তু তার কখনো তার কথাবার্তাকে আমরা মনে রাখতে পারি, কখনো তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে, কখনো বা তার পার্সোনালিটিকে আমাদের কিন্তু হিট করে। তো এক্স্যাক্টলি এটাই হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, ঠিক আছে? মানে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কীভাবে আমরা তুলে ধরবো সেটাকেই কিন্তু আমরা বলি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং। যেখানে আমরা কোথাও চলতে গেলেও আজকে যেমন সৌম্যদীপ স্যার একটা এক্সাম্পল দিলেন, ঠিক আছে, বা তানিয়া দিলেন, কিন্তু সেই মানুষগুলো আজকে এখানে প্রেজেন্ট নেই, কিন্তু অথচ তারা বলছেন মানে তাদের কোথাও একটা দাগ কেটে গেছিল, সেই জন্য আজকে ওনারা বললেন। তো এক্স্যাক্টলি এটাই হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং। আমি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা কাজের জায়গায় হতে পারে বা আমাদের সোশ্যাল লাইফে হতে পারে এবং সেটা মেনটেন করতে গেলে আমাদের কিছু পয়েন্ট অবভিয়াসলি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। সেটার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ওয়েল গ্রুম অ্যাপিয়ারেন্স থাকতে হবে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ফার্ম হ্যান্ডশেক অ্যান্ড কনফিডেন্ট আই। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের লিসেনিং অ্যাক্টিভলি, পজিটিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে হচ্ছে অবশ্যই আমাদের একটা স্মাইলি ফেস থাকতে হবে এবং যেন অবশ্যই আমাদের জেস্চারটা ঠিক থাকে এবং আই কন্ট্যাক্ট যেন আমাদের অবশ্যই থাকে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের পশ্চার, যেটা নিয়ে অলরেডি আমাদের ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে। নেক্সট পাঞ্চুয়ালিটি এবং রিল্যাক্সড অ্যান্ড কনফিডেন্ট একটা নিজের প্রতি থাকতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমরা নিজেদেরকে ঠিকভাবে সঠিকভাবে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারবো। আমার নেক্সট স্লাইড হচ্ছে প্রপার ভার্সেস ইমপ্রপার ড্রেসিং, ঠিক আছে? তো এখানে অনেকেরই যেটা অলরেডি তানিয়াও ডেমনস্ট্রেট করে দিয়েছে, সেখানে আমাদের অনেকেরই একটা আছে যে হ্যাঁ আমরা কোনো অকেশনালে গেলাম, ঠিক আছে, সেটা বিয়ে বাড়ি হতে পারে, আমরা হয়তো ব্লেজার করে চলে,
ঠিক আছে, বা আমরা হয়তো প্রপারলি হয়তো একই পজিশনে, কোনো অফিসে হয়তো আমরা একই পজিশনে আছি, হয়তো ইকুয়ালি তারা দুজনেই কিন্তু ট্যালেন্টেড, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ইকুয়ালি ট্যালেন্টেড হওয়ার পরেও তাদের ড্রেস সেন্স কিন্তু প্রপার না হওয়ার জন্য তার যে নিজস্ব যে গ্রুমিং সেই ব্যাপারটা এবং যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং সেটা কিন্তু ভীষণভাবে এফেক্ট করে। অলরেডি তানিয়া ডেমনস্ট্রেট করেছে, আমি খুব কমের ওপরই বলি, সেটা হচ্ছে যে নর্মালি টাই এবং বেল্ট নিয়ে আমাদের বলা হয়েছে, এবং মেয়েদের ক্ষেত্রেও কীভাবে গ্রুম হতে হবে। সবচেয়ে যেটা জিনিস আমি গ্রুমিং সেশনেও বলবো, এবং এটা সবাই বিশেষ করে মেয়েদেরকে, যেটা আমাদের একটা, যারা আমরা হাউস ওয়াইফ মেনলি, ঠিক আছে, তাদের একটা আমাদের প্রবলেম হয় যে আমরা নেল পলিশ সবসময় কিন্তু বা নেলের কিন্তু যত্নটা নিতে ভুলে যাই। হয়তো আমরা স্কিন কেয়ার নিচ্ছি বাট নেলের যত্ন কিন্তু আমরা নিই না। তো সেক্ষেত্রে কী হয়, হয়তো দেখা গেল কোথাও আমরা অকেশনে গেলে খুব ভালো হয়তো প্রপার ড্রেস পরেই গেছি, কিন্তু দেখা গেল হাফ নেল পলিশ, ঠিক আছে, অথবা নেল ঠিক মতো কাটিং। তো এগুলো অবভিয়াসলি মেনটেন করতে হবে। যদি আমরা ইন্টারভিউতে যাচ্ছি তাহলে শার্টের বটম অবভিয়াসলি পুরো ফুল কভার হতে হবে, এবং যে জিনিসগুলো ছেলেদের ক্ষেত্রেও মেনটেন করতে হবে কয়েকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে লেদার বেল্ট অবশ্যই ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে, অক্সফোর্ড শুজ লেসওয়ালা সেটা পরতে হবে, এবং সব থেকে যেটা ডেমনস্ট্রেট করা হয়েছে যে যদি হেয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেল ইউজ করতে হবে, এবং যদি আমরা ব্লেজার ইউজ করছি যখন আমরা স্ট্যান্ড পজিশনে থাকি তখন যেন অবশ্যই ব্লেজারের বাটন যেন আটকানো থাকে, এবং যখন আমরা সিট পজিশনে থাকবো তখন যেন অবশ্যই সেটা বাটন যেন ওপেন করে আমরা যেন সেট করি। তো এই কিছু কিছু জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে একটা কিন্তু মাইল্ড ফ্র্যাগনেন্স কিন্তু আমাদের অবশ্যই ইউজ করতে হবে। এটা যেন কোনো সময় এরকম না হয় যে আমরা ইন্টারভিউ দিতে গেছি অথচ আমরা বিয়েবাড়ি মতো আমরা একটা খুব চড়া একটা পারফিউম ইউজ করে গেছি, সেটা যেন একদমই না। নেক্সট স্লাইড। আমার থার্ড স্লাইড হচ্ছে বডি পশ্চার এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, যেটা ভীষণভাবে এফেক্ট করে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংকে। কারণ এটা একটা এসেনশিয়াল পার্ট। আমরা এই জন্য বলি যে অনেক সময়, আমি জাস্ট একটা আমার ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। যেহেতু আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে, তো আমাদের আফটার ট্রেনিং আমাদের বাচ্চারা যখন বসে ইন্টারভিউতে, অনেক সময় দেখা গেছে বাচ্চাটা ভীষণভাবে রেডি আছে, কিন্তু থার্ড রাউন্ডে গিয়ে দেখা গেছে যে সেই বাচ্চাটা হয়তো কোনোভাবে সিলেক্ট হয়নি। তো পরে আমরা জানতে পারি যে হয়তো কোনোভাবে সে আই কন্ট্যাক্ট করেনি, সেই কারণে কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু সে সিলেক্ট হয়নি। তো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বডি পশ্চারের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যেটা অলরেডি স্ট্যান্ড পজিশনে অলরেডি দেখানো হয়েছে। অবশ্যই স্ট্রেট হয়ে সবসময় বসতে হবে, এবং হাত আমাদের সবসময় টেবিলের নিচে রাখতে হবে, এবং যদি আমরা মেয়েরা সিট করছি সেখানে যেন অবশ্যই দুটো পা ক্লোজ থাকে, এবং যখন আমরা স্ট্যান্ড পজিশনে যাচ্ছি তাহলে যেন অবশ্যই আমাদের হাত আইদার পাশে থাকবে অথবা পেছন দিকে যেন আমাদের থাকে, যেন কখনোই আমরা এরকম পজিশনে না দাঁড়াই, ঠিক আছে। তো এইগুলো অবশ্যই মানে মাথায় রাখতে হবে, এবং আই কন্ট্যাক্ট কিন্তু ভীষণভাবে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সেটা আমরা কোনো যদি আমরা কোনো প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি সেই সময় হতে পারে, অথবা দেখা গেল আমরা হয়তো কোনো ইন্টারভিউতে গেছি সেই সময়, কিন্তু আই কন্ট্যাক্টটা কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট স্লাইড। এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে কালার সাইকোলজি, ঠিক আছে। এটা সম্পর্কে আমাদের একটা সবারই একটা ধারণা থাকে যে আমি হয়তো একটা ব্র্যান্ডেড একটা কোনো ড্রেস পরছি, ঠিক আছে, তো সবাই আমরা ভাবি ব্র্যান্ডেড ড্রেস তো আমরা পরে যাচ্ছি, তো ঠিক আছে, তো আমাকে আমার পার্সোনালিটি ব্র্যান্ডিংটা খুব ভালোভাবেই হবে, কিন্তু একদমই নয়। আমাদের কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে কালার সাইকোলজি কিন্তু ভীষণভাবে এফেক্ট করে। সেটার কারণ হচ্ছে আমরা যদি কোনো জায়গায় কোনো পার্টিতে যাচ্ছি সেখানে আমরা অন্য কীরকম কালারের ড্রেস পরতে পারি, যদি আমরা ইন্টারভিউ দিচ্ছি সেখানে আমাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু লাইট কালার ড্রেস পরতে হবে, যদি আমরা মেয়েরা যাচ্ছি সেটাও স্কিন টোন ওয়াইজ কিন্তু আমাদের মেকআপ এবং আমাদের ড্রেস চয়েস করতে হবে। এরকম নয় যে ব্র্যান্ড আমরা ইউজ করছি মানেই যে সেই ড্রেসটা প্রপার হবে, এরকম কিন্তু একদমই নয়।
আমরা সবসময় একটা কথা আমরা বলে থাকি, সেটা হচ্ছে মিনিমাল ইজ দ্য বেস্ট। ঠিক আছে, যদি আমরা নর্মাল কোনো হালকার ওপর যাচ্ছি সেটা কিন্তু প্রপার হতে পারে, সেটা ড্রেস হতে পারে, কালার হতে পারে, জুয়েলারি হতে পারে। যদি আমরা জুয়েলারি ইউজ করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু চেন হতে হবে ভীষণ একটা পাতলা কোনো চেন, ব্রেসলেটও তাই। এরকম নয় যে ভীষণ ভারী একটা জুয়েলারি পরে আমরা ইন্টারভিউ দিতে চলে আসবো। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা মাথায় রাখবে যে হোয়াইট কালারের পার্ল পরে কিন্তু ইয়াররিং, কিন্তু হোয়াইট কালার পার্ল সবচেয়ে বেশি কিন্তু এফেক্ট করে ইন্টারভিউ। ঠিক আছে, তো এইগুলো অবশ্যই কিন্তু আমাদের নিজেদের পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। ওকে, দেখুন একজন হচ্ছে ওয়েল ড্রেস ওখানে পড়ে আছে, এর ফলে কী হচ্ছে যে ওনাকে একটা ফটোজেনিক ফেস এবং সেই সঙ্গে খুব স্মার্ট, মানে স্মার্টার বলা যেতে পারে। নাম্বার 2, সেকেন্ড হচ্ছে ক্যাজুয়াল যিনি আছেন, এটা ওনাকেও আমরা মানে ভালো লাগছে আমাদের ছবি হিসেবে, যেহেতু একটা আলাদা এসেন্স বেরিয়ে এসছে ওই ফটোটা থেকে। একটা টুপি অনেক বেশি তাকে স্মার্ট করে তুলেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্মার্টার হচ্ছেন যিনি লেফট সাইডে রয়েছেন এই ক্ষেত্রে। আর এখানে একটা মন্দিরে বিশেষ করে আমরা দেখছি খুব ক্যাজুয়াল, যেটা আমাদের মানে সচরাচর আমরা দেখি। আর নিচের যিনি আছেন, যে ভদ্রমহিলা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে পিকচারে, সেক্ষেত্রে একটা ক্যাজুয়াল, একটা মন্দিরে গেলে ক্যাজুয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। তো ইট ইজ নট সিরিয়াস, কিন্তু ভগবানকে ডাকতে গেছি যেখানে মন্দিরে, সেখানে এই আমি দৃশ্য। স্যারের সাথে একদমই এগ্রি। এটা আমাদের দেখানো হয়েছে প্রফেশনাল ভার্সেস ক্যাজুয়াল। ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই। আমাদের এখানে যারা আমরা জব করি সেক্ষেত্রে কিন্তু স্যাটারডে আমাদের সবারই একটা অফিসে থাকে যে ক্যাজুয়াল ড্রেস পরে যেতে হবে, থাকেই তো। তো সেই হিসাবে দেখা যায় যে ক্যাজুয়াল ড্রেস মানে আমরা ভাবি আজকে তো অফিসে অ্যালাউ করেছে ক্যাজুয়াল ড্রেস, তো কিছু একটা পরে গেলেই হলো। ঠিক আছে, কিন্তু ক্যাজুয়ালের মধ্যেও কিন্তু সেটা অবশ্যই প্রফেশনাল একটা লুক থাকা দরকার। এরকম নয় যে ক্যাজুয়াল বলা হয়েছে বলে আমি একটা কোনো বিচওয়ালা ড্রেস পরে আমি চলে গেলাম। এবং সেম ওয়েতে পাশের একটা পিকচারে দেখুন দেওয়া হয়েছে অলরেডি যে আমরা যদি মন্দিরে যাচ্ছি, ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম নয় যে আমি বলবো যে শাড়ি পরেই যেতে হবে, এরকম নয়, বাট সেই ড্রেসটা যেন অবশ্যই সেই সিচুয়েশন এবং সেই জিনিসটাকে যেন হ্যাম্পার না করে, এবং যাতে নিজের কোনোভাবে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংকে যেন লো না করে। সেটা যেটা আমি একদম ফার্স্টেই বললাম যে আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যদি কাউকে দেখছি, আইদার তাকে আমার ভালো লেগেছে বলে আমরা দেখি, অথবা তার কোনো একটা জিনিস আমাদের হয়তো খুব এফেক্ট করলে আমরা দেখি। তো এটা বোথ ওয়ে থাকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রফেশনাল এবং ক্যাজুয়াল প্রেজেন্ট কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি ব্লেজার ইউজ করছি সেটা সবসময় আমাদের অফিসিয়াল ক্ষেত্রে যতটা বেশি আমাদের ইম্প্যাক্ট ফেলবে, যদি আমরা বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি শেরওয়ানি পরি বা পাঞ্জাবি পরি সেটা কিন্তু আমাদের বেশি এফেক্ট করবে, মানে ব্লেজারের তুলনায়। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে, তবেই কিন্তু আমাদের পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করাটা এমন কিছু কিন্তু টাফ নয় যে হ্যাঁ নিজেকে খুব এক্সেস কিছু করতে হচ্ছে বা নিজেকে ভীষণভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে, একদমই নয়। ঠিক আছে, নর্মাল একটা লুক যেটা আমরা বলি মিনিমাল ইজ দ্য বেস্ট, নর্মাল লুক দিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং কিন্তু করতে পারি। ঠিক আছে, তো এই রিলেটেড কারোর কিছু কোয়ারি আছে যারা আগামী দিনে ইন্টারভিউতে যেতে চাইছো? আমার এখানে দেখলাম আমি আজকে অনেকগুলোই আমাদের এখানে স্টুডেন্ট এসেছেন, তো এই রিলেটেড কোনো কোয়ারি? হ্যাঁ বলুন স্যার। বলছি যে যখন কোশ্চেনটা আসছে আমরা যে অ্যান্সারটা দেবো, তো সেটা আমি ভাবার জন্য কি চোখটা বন্ধ করতে পারি নাকি চোখ খুলে রাখতে পারি? না, এরকম কোনো ব্যাপার না স্যার। যখন আমরা ইন্টারভিউতে বসি আমাকে সবসময় দেখতে হবে যেন আমি নিজে কনফিডেন্ট ফিল করি। ঠিক আছে, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আমি নিজে কনফিডেন্ট করি। হতেই পারে সেই অ্যান্সারটা হয়তো আমার জানা নয়, ঠিক আছে, কিন্তু আমি কখনোই যদি সেটা ওনাকে ফিল করিয়ে দিই যে আমি কনফিডেন্ট নেই, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা আপনার নিজের পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এফেক্ট করবে। হতে পারে আপনি তার কাছে বলতে পারেন যে স্যার আমি কিছুটা টাইম চেয়ে নিচ্ছি উত্তরটা দেওয়ার জন্য, সেটা আপনি করতেই পারেন। ঠিক আছে, এবং নেক্সট আপনি আরেকটা জিনিস করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে একদম যেটা মানে আই কন্ট্যাক্ট আমরা এই জন্য বলি, অ্যাকচুয়াল আই কন্ট্যাক্ট দিয়ে না আমরা বলতে চাই যে আমরা কনফিডেন্ট আছি, আইদার সেটা হতে পারে আমি নাও জানতে পারি। ঠিক আছে, তো সেই হিসাবে কিন্তু আমি কখনো তো এইভাবে ওনাকে বলতে পারবো না যে আমি এটা জানি না, বাট এন্ড অফ দ্য ইন্টারভিউ কিন্তু আপনি সেটা একবার হলেও জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন।
আর যেটা আপনি বললেন যে মানে চোখের পাতা ফেলা, সেটা তো আমরা অবভিয়াসলি কথা বলতে বলতে তো এরকম নয় যে না একদম, ওটা বলছি না আমি, মানে মানে ধরুন আমি অ্যান্সারটা জানি মেমোরাইজেশনের জন্য আমি সেটা চোখটা আপনি একবার কিছুক্ষণের টাইম জন্য চেয়ে বন্ধ নিতে পারেন স্যার, যে আমাকে একটু যদি টাইম দেন আমি নেক্সট এটা করতে পারি, সেটা একটা করতে পারেন। এবং সেকেন্ড হচ্ছে একটা যে এরকম নয় যে আপনি ওটা যদি বুঝিয়ে ফেললেন আপনার অ্যাপিয়ারেন্সে যে আমি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে, অথবা আমি জানি না অ্যান্সারটা, সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় অনেক এইচআর হয়তো আপনাকে নেক্সট কোয়েশ্চেনের হয়তো আর চান্স না দিতে পারে। তো যে কারণে আমরা বলি আই কন্ট্যাক্টটা একদম সঠিকভাবে রাখুন। ওকে ওকে, আর কারো কিছু কোয়েশ্চেন স্যার? নেক্সট আমি একটা ছোট্ট কুইজ রেখেছি, ঠিক আছে। আমাদের এই কুইজের মেন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে একটা কিন্তু আমাদের সারপ্রাইজ গিফট থাকছে, ঠিক আছে। আমি চাইবো সবাই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবেন, ঠিক আছে, এবং খুব ইজি। আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হাউ মেনি সেকেন্ডস ডাজ ইট টেক টু ফর্ম আ ফার্স্ট ইমপ্রেশন? কেউ 3 মুখে সেকেন্ড। বলবেন না, প্লিজ রাইজ ইউর হ্যান্ড। 7 seconds. যারা অলরেডি পার্টিসিপেট, আমি একটু ম্যামকে বলবো। হ্যাঁ ম্যাম, 7 সেকেন্ড। 7 সেকেন্ড, প্লিজ ক্ল্যাপ। নেক্সট স্লাইড। আমার সেকেন্ড স্লাইড, which plays the biggest role in first impression? First option, appearance, body language. Second option, dress, voice tone. Third option, grooming, voice tone. And fourth option, appearance and words. স্যার আপনার পাশে, সৌরদীপ স্যারের পাশে। হ্যাঁ স্যার, ওই অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। Okay, very good. Third slide, no, before. এটা একটা ট্রু আর ফলসে অ্যান্সার দিতে হবে। এক্সপেন্সিভ ক্লথস মিন গুড গ্রুমিং। ফলস। ওকে, এটা সবাই অ্যান্সার দিয়েছে। কমন কোশ্চেন। Next slide. Name one common grooming mistake students make. First option, poor posture. Second option, improper grooming. Third option, bad expression. And fourth option, improper dressing. Sir, Ankit sir. Improper grooming. Tanya, no sir. Tanya. Untidy appearance or poor posture. Okay. কেউ নেক্সট অপশন দেবে? নেক্সট অপশন সবার কি আচ্ছা, পেছনে? ও এখান থেকে বলছে ব্যাড এক্সপ্রেশন। ব্যাড এক্সপ্রেশন, কি নাম আছে? মৌসুমি। মৌসুমি, ওকে, নাইস ট্রাই। আর কেউ নেক্সট অপশন? ওকে, তানিয়া তারে, প্লিজ ক্ল্যাপ। আচ্ছা, আমার সেশন যেটা অলরেডি ছিল পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, এটা সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাইবো কার কি মত, মানে সবাই নিজেরটা বলতে পারেন। স্যার, স্যার। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि अपने आप को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसा इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पे। और अगर हम लोग का पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा है तो उससे हम लोग और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं फ्यूचर में। ম্যাম তিলোত্তমা ম্যাম হাত তুলেছেন, এদিকে একটু। So build your personal brand, what I personally mean is that to break the trend and be the trendsetter by yourself. So don't be the trend, so you change the trend actually. Exactly.
all are correct. Next. এটা আমরা এক কথায় বলতে পারি যে হাউ পিপল পারসিভ অ্যান্ড রিমেম্বার ইউ, আপনাকে কিভাবে মানুষ মনে রাখছে সেটাই কিন্তু অ্যাকচুয়াল হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং। ওকে, নেক্সট স্লাইড। Which is more important initially, word or body language? इसमें हाँ body language. body language আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর ওয়ার্ড বোথ। body language and what Both. It's an interview. ওকে, আমি একটু জানতে চাই স্যারের কাছে যে স্যার বোথ কি জন্য বলবেন? ম্যাম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে মানুষটাকে আইডেন্টিফাই করছি, বাট তার কথা সেটা আমাদের অনেক লঙ্গার টাইম মনে থাকে, বাট তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা অ্যাপিয়ারেন্স আমাদের কিছু টাইমের জন্য মানে ফ্র্যাকশন কিছু টাইমের জন্য আমাদের হয়তো মানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে ঘোরায়, কিন্তু বাট তার ওয়ার্ডটা এটা লঙ্গার টাইমে থাকে। মানে আমি বলতে চাই যে শর্ট টার্ম মেমোরিতে বডি অ্যাপিয়ারেন্স কাজ করলেও লং টার্ম মেমোরিতে ওয়ার্ড ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল রোল। একদম স্যারের সাথে আমি একমত, বাট এখানে আমার কোয়েশ্চেনটা একটা ওয়ার্ড অলরেডি ছিল যে ইনিশিয়ালি। ও ঠিক আছে, তো ইনিশিয়ালি যদি হয় তো অবভিয়াসলি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, বাট স্যারের মানে অ্যান্সারটা একদমই পারফেক্ট আছে যে মানে ওয়ার্ডটা আমাদের সবসময়ের জন্য ওটা বেশি লং করে, কিন্তু ইনিশিয়ালি কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই মেন আমরা দেখি আগে। আমার কুইজের লাস্ট কোয়েশ্চেন, ওয়ান বেনিফিট অফ গুড গ্রুমিং। ওকে, আমার এখানকার স্টুডেন্ট খুশি সরি মেঘা হাত তুলেছে, আমি একটু মেঘাকে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য কনফিডেন্স কনফিডেন্স। ওকে, और नेक्स्ट আর কেউ? Lasting impression. I don't think that or is a positive impression. ফার্স্ট পয়েন্ট ইয়া The first one, the last option. ফার্স্ট পয়েন্ট Positive impression. Positive impression. পুরো সেন্টেন্স। हाँ, तो lasting impression. ওকে That is a positive impression. ওকে, আর ওকে, তো সবাই একমত একদমই। ফার্স্ট পয়েন্ট কনফিডেন্স, ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড পজিটিভ ইমপ্রেশন। ঠিক আছে, তো আমরা আগামী দিনে আমি সবাইকেই বলবো যে আমাদের ফিউচারে আমরা যদি কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে যাচ্ছি অথবা কোনো ইন্টারভিউতে যাচ্ছি, অবশ্যই আমাদের ছোট ছোট যে টিপসগুলো আমরা আজকে শেয়ার করলাম সেগুলো আপনাদের ফিউচারে অনেকভাবে হেল্প করবে। এবং এর ছাড়াও যদি আপনাদের আরও কিছু কোয়ারি থাকছে বা জানতে চাইছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ওকে, এখানে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে 9147735739। এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইট দেওয়া আছে www.aerovistaglobalacademy.com। এবং আই হোপ সবার এই সেশনটা খুব ভালো লেগেছে। এবার আমরা নেক্সট সেশনে চলে যাব। আমাদের হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট পার্টনার ব্রিটিশ লার্নিং। তো আমাদের ব্রিটিশ লার্নিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য আমি তানিয়া চক্রবর্তী ম্যামকে স্টেজে একটু ডেকে নেব। ম্যাম, ফার্স্ট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাভালন একাডেমি যেহেতু ব্রিটিশ লার্নিংয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, তো সবার ফার্স্ট আমরা খুব থ্যাঙ্কফুল, তার কারণ আমরা ব্রিটিশ লার্নিংয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েট হতে পেরেছি। এবং যেহেতু ব্রিটিশ লার্নিং ইউকে বেসড ট্রেনিং প্রোগ্রামস প্রোভাইড করে, তো এটা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টসদের জন্য ভীষণ রকমভাবে হেল্পফুল। ব্রিটিশ লার্নিং যেটা অলরেডি এটা একটা মাল্টি ন্যাশনাল এবং মাল্টি লিডিং কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, অলরেডি 25 ইয়ার্স রানিং এবং সাকসেসফুলি বিভিন্ন ইউকে, ইউএসএ, ইন্ডিয়াতে এদের অফিস রয়েছে। এছাড়া যেটা মেন বলার সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বিভিন্ন রকম সার্টিফাইড প্রোগ্রাম, সার্টিফাইড ডিগ্রিজ প্রোভাইড করি স্টুডেন্টসদের, যারা অলরেডি পড়াশোনা করছে
বা যারা অলরেডি জব প্রফেশনের মধ্যে রয়েছে তারাও কিন্তু আমাদের যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেখানে এনরোল করতে পারেন। এটার মেন বেনিফিট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা অ্যাকসেপ্টেবল, ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভ। তো আমাদের বিভিন্ন সেগমেন্ট আছে, স্পোকেন ইংলিশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে পিজিডিএম প্রোগ্রাম, সমস্ত প্রোগ্রাম সেখানে হয়। এবং তার থেকেও মেন যেটা সেটা হচ্ছে ডিগ্রি প্রোগ্রাম। এই সবটাই কিন্তু ব্রিটিশ লার্নিংয়ের থ্রুতে আমরা প্রোভাইড করি। যেটা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ লেভেল 1, লেভেল 2 এবং লেভেল 3, এটা কিন্তু টোটালি অফলাইন ক্লাসেস আমরা প্রোভাইড করি, যেটা আমাদের দমদম অ্যাভালন একাডেমির দমদম সেন্টারে হয় একদম অফলাইন। যে যদি এখানে এটার এরকম নেই যে ক্লাস 12 পাস হতেই হবে বা 18 ইয়ার্সের পর জয়েন করতে পারবে, এরকম কোনো বিষয় নেই। যারা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাইছেন তারা ইজিলি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এটা টোটালি অফলাইন ক্লাস হবে এবং লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, যেমন একদম বেসিক থেকে একদম হাই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের কিন্তু এই স্পোকেন ইংলিশের ট্রেনিংটা প্রোভাইড করা হয়। নেক্সট যেটা রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্সেস। ডিপ্লোমা কোর্সেসের ডিউরেশন হচ্ছে 6 মান্থ। এই ডিপ্লোমা কোর্সেসের মধ্যে চাইল্ড সাইকোলজি থেকে শুরু করে চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন, স্পেশাল নিডস, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং, লার্নিং ডিসএবিলিটিস। এখানে অলরেডি একজন মানে আমাদের সৌরদীপ স্যার মনে হয়, উনি অলরেডি স্পেশাল নিডসের উপর কোনো ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটিস। তো প্লিজ সিট স্যার, প্লিজ। থ্যাংক ইউ। তো আমাদের ব্রিটিশ লার্নিংয়ের থ্রুতেও কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামসগুলো করানো হয়, ঠিক আছে। এবং এটার সব থেকে বেশি সুবিধা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে সার্টিফিকেটটা প্রোভাইড করি আফটার কমপ্লিশন, সেই সার্টিফিকেটটা তো প্রথমত ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভড এবং ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড, গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড। কিন্তু তার পাশাপাশি যেটা হয়, আজকে স্যারকে একটু বলবো, সৌরদীপ স্যার, আপনি যে মানে কোর্সটা করেছেন তারপরে নিশ্চয়ই কোনো সার্টিফিকেট বা কিছু পেয়েছেন, তাই তো? আরসিআই অ্যাপ্রুভাল সার্টিফিকেট। আরসিআই অ্যাপ্রুভাল সার্টিফিকেট, ওকে। প্লিজ সিট স্যার। ঠিক আছে, বলুন। তো আমাদের এখান থেকে কোর্স যারাই করবেন বা কেউ যদি মনে করছেন এই কোর্সগুলো মানে ডিপ্লোমা কোর্সেসগুলো কিন্তু এনি ওয়ান করতে পারে, মানে ক্লাস 12 করতে করতেও করতে পারে। মেনলি এই কোর্সগুলো যারা করে তারা যারা প্রফেশনাল ফিল্ডে অলরেডি ইনভলভ রয়েছে, তো তাদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা এক্সট্রা সার্টিফিকেট হিসাবে অনেকে ডিপ্লোমা কোর্সগুলো করে, যেখান থেকে কিন্তু আমাদের জব অপরচুনিটিসও অনেক বেশি। এবং মেইন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ লার্নিং থেকে কোর্স কমপ্লিট হওয়ার পর, প্লিজ স্যার, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কমপ্লিট হওয়ার পর মানে আফটার কমপ্লিশন একটা আই কার্ড দেওয়া হয়, আইডি প্রুফ, ঠিক আছে। আইডি প্রুফের ব্যাপারে আমি বলছি, বাট তার আগে আমি পিজিডিএম কোর্সগুলো বলি। অনেকের হয় যে আমরা গ্র্যাজুয়েশন হয়তো কমপ্লিট করেছি বাট মাস্টার্স করিনি, তো ইজিলি কিন্তু কেউ এই পিজিডিএম কোর্সগুলো পারসিউ করতে পারে বা এনরোল করতে পারে, ঠিক আছে। বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, হিউম্যান রিসোর্সেস আছে, চাইল্ড কাউন্সেলিং আছে, টিচার্স ট্রেনিং, ইন্টারন্যাশনাল টিচার্স ট্রেনিংস রয়েছে অ্যান্ড মেনি মোরস রয়েছে, ঠিক আছে। এছাড়া আমরা এখানে শুধু নয়, আমরা অনেকেই আছি এরকম যে ক্লাস 12-এর পর কারোর হয়তো ইকোনমিক্যাল ইস্যু থাকতে পারে বা হয়তো কেউ প্রফেশনে ঢুকে গেছে, সেই জন্য হয়তো গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারেনি। তো তারা চাইলে বিভক ইন আয়ুর্বেদা অ্যান্ড নিউট্রিশনের ওপর 3 ইয়ারের ডিগ্রি প্রোগ্রামও করতে পারেন, ঠিক আছে। এবং এই ইংলিশ মানে স্পোকেন ইংলিশ বাদে ডিপ্লোমা কোর্সেস এবং পিজিডিএম কোর্সেস এবং বিভক ইন আয়ুর্বেদা অ্যান্ড নিউট্রিশন, এটা কিন্তু অনলাইন হয়, ঠিক আছে। ক্লাসেসগুলো অনলাইন হওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে অনেকেই যারা জব প্রফেশনালে অলরেডি ইনভলভ, তো তাদের পক্ষে রেগুলার এসে ক্লাস অ্যাটেন্ড করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো তার জন্য এটা টোটালি অনলাইন ক্লাসেস আছে, ঠিক আছে। এবং অনলাইন ক্লাসেস হওয়ার ফলে আমাদের যে মডিউলস যেগুলো প্রোভাইড করা হয়, কিছু অ্যাডভান্টেজেস তো অবভিয়াসলি আছে, তা নাহলে কেন আপনারা ব্রিটিশ লার্নিংয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েট হবেন বা জয়েন করবেন কোর্সগুলো করার জন্য।
তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লাইভ অনলাইন লেকচার্স দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ডাউট ক্লিয়ারেন্স ক্লাস পাওয়া যায়, ঠিক আছে। নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনালি ভেরিফাইড সার্টিফিকেটস, আমরা যে সার্টিফিকেটটা প্রোভাইড করব সেটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভ। এবং সবথেকে মেন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লেসন প্ল্যান, পিপিটি, ট্রেনিং, এগুলো কিন্তু অলরেডি আমরা প্রোভাইড করে দিই। সেটা স্টুডেন্টসরা তাদের কনভেনিয়েন্ট টাইম অনুযায়ী তারা সেটার ওপর মানে পড়াশোনা করতে পারে। আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা আইডি প্রুফ, যেটা আমি বললাম, সেই আইডি প্রুফটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা কাগজে করা নর্মাল একটা আইডি প্রুফ নয়। এটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভ, এই আইডি প্রুফটা দেখিয়ে আমরা, ওর মধ্যে স্ক্যানার থাকে, সেই স্ক্যান যখন কেউ করবে, আমরা যদি ইন্টারভিউতে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে যদি আমরা স্ক্যান করছি, তাহলে সেই ক্যান্ডিডেটের পুরো ডিটেলসটা বা পুরো মার্কস ডিটেলস পুরোটা সে কিন্তু দেখতে পাবে। তো এটার ফেসিলিটি এটাই যে আমাদের সবসময় সার্টিফিকেট ক্যারি করতে হবে না, ছোট্ট আইডি প্রুফ যেটা দেওয়া হয় ওটা কিন্তু আফটার কমপ্লিশনই হ্যান্ড ওভার করা হয়, সেটা ইজিলি ক্যারি করা যায়, ঠিক আছে। এই নাম্বার রয়েছে 9748080880। আদারওয়াইজ মানডে টু স্যাটারডে আমাদের সেন্টার ওপেন থাকে ফ্রম 9 AM to 6 PM। তো ইন বিটুইনও আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট